हाल ही विच केंद्र सरकार ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। परंतु जेकर असीं अर्थ शास्त्री खेतीबाड़ी माहिरां दी गल करिए तां उन्हां दा कहना होर है। उन्हां अनुसार किसानां दे विच भंबल भूसा है। बहुत सारे किसान खेती आर्डीनेंस की असलीयत बारे जानते नहीं, इसलिए वो सुनिया सुनाइयां गल्लां ते ही विश्वास कर रहे हैं। इस संबंधी डॉक्टर सरदारा सिंह जौल जो कि देश के उगे अर्थ शास्त्री हैं, पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं अते इस टाइम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। उन्हां दा बीते दिनी पंजाब के नामवर अखबार अजीत दे विच संपादकी सफ़े ते बड़ा वड्डा ये लेख छपया जिस विच उन्हां ने केंद्र वल्लों जारी इन्हां तिन्नां आर्डीनेंसां बारे स्पष्ट लिखिया है कि इस विच सच्चाई की है। आओ जानिए कि डॉक्टर सरदारा सिंह जौल अपने विचार विच की कहते हैं। इत्थे इन्हां तिन्नां ही आर्डीनेंसां बारे अपने विचार स्पष्ट करदा हाँ। ये जरूरी नहीं कि मेरा नज़रिया अंतिम सच होवे। सोच अते नज़रिए वख-वख हो सकते हैं जिन्हां बारे विचार वटांदरा किया जा सकता है। पहला आर्डीनेंस असैंशियल कम्यूनिटीज़ एक्ट बारे है जिस राहीं इस संबंधी पहले एक्ट विच सोध की गई है। पहले एक्ट राहीं सरकारां ने समय समय ते बड़ियां मनमर्जियां ते धांधलियां कीतियां। जदों केंद्र सरकार नूं अनाज की लोड़ सी, इस एक्ट राहीं बाजार दीयां कीमतां नूं MSP तो नीवियां रखण लई दूसरे खरीदारां नूं मंडी तो बाहर कढ दिता तां जो MSP तो वध कोई कीमत दे ही ना सके। अनाज का भंडार करन अते उस दे आसरे कर्ज लैण उत्ते भी पाबंदी लगा दित्ती। नाल ही अनाज इधर उधर लैके जाण ते रोक लगा दी। इत्थों तक कि जिले तो दूसरे जिले तक भी अनाज नहीं सी लिजाया जा सकता। इस नाल मंडी विच सरकार ही रह गई ते MSP ते खरीद करन लई जिसने किसान हितां नूं अणगौलियां कर दिता। मेरा सवाल ये है कि जो इस एक्ट नूं खत्म कर दिता गया है तां कि एक किसान भाव के फसल वेचण वालियां दे की ये हक विच नहीं है। दूसरा आर्डीनेंस कंट्रैक्ट फार्मिंग बारे है। इस एक्ट विच दोवां धिरां दीयां जिम्मेवारियां नूं लीगलाइज कानूनी कर दिता गया है। एक दो मिसालां दिंदा हाँ। सन 2004-5 विच पंजाब एग्रो ने मक्की उगाउण वास्ते एक कंपनी का किसानां नाल कंट्रैक्ट किया। किसानां तो बीज के पैसे लै लए, एक्सटेंशन ते एडवाइजरी के पैसे लै लए, बीज उग्या नहीं। किसानां दे इस नुकसान का कोई वाली वारस ना बनिया। एक व्यापारी ने किसानां तो एक मैडिसिनल फसल उगवाई, खरीदण वेले घाटा पैंदा वेख के वो गायब हो गया। किसान कानूनी तौर पर किंदी मां नूं मासी कहन। पैप्सी कंपनी पंजाब विच आई। उन्हां टांडा उड़मड़ नेड़े पिंड हजूरा विच टमाटर पेस्ट बनाउण दी फैक्ट्री लाई। उन्हां टैक्नोलॉजी नूं लै के आए, टमाटरां दी नवीं किस्म लै के आए जिस नाल टमाटरां की पैदावार 2.5 गुना हो गई। टमाटर 15-20 दिन अगेता हो गया अते फल देण दा समां भी 15-20 दिन पछेता लमक गया। ठेका किसानां नाल शायद 3 रुपए किलो दा रेट तय होया सी। जद अगेते टमाटर तैयार होए तां बाजार विच उस टाइम कीमत वध सी। किसानां ने टमाटर फैक्ट्री देण दी बजाए सीधे बाजार विच वेचने शुरू कर दिते। जद भार मौसम आया तो टमाटर कोई 1.5 रुपए किलो भी ना चुके। फिर किसान कहन कि फैक्ट्री चुके। जद पछेता मौसम आया तो बाजार विच कीमत फिर तेज़ हो गई। किसानां ने फिर अपनी फसल बाजार विच वेची। नतीजे वजों वो कंट्रैक्ट करने वाली फैक्ट्री का मालक भाव के उस फैक्ट्री का भोग पै गया। नुकसान किस दा होया? किसान फिर आने वाली थां ते आ गए। इस एक्ट राहीं कंट्रैक्ट नूं कानूनी करार दिता गया है जो दोवें पार्टियां दे हक अते जिम्मेवारी नूं यकीनी बनाउंदा है। अगली गल, हुण दी हालत विच जे कोई ठेके ते लई जमीन की गिरदौरी 2-3 साल अपने नां करवा लैंदा है
ਤਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRIs ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨੱਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇਹ ਐਕਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 2004-2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ MSP ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹੈ। MSP ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਘਿਆੜ ਆਇਆ ਵਾਲੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੁਲਕਾ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬਘਿਆੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਘਿਆੜ ਆਇਆ ਦੀ ਰੌਲੀ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। MSP ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਰਲੋ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ MSP ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੀ MSP ਨਾਲੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ MSP ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ 730 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੜਨਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ MSP ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਣੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਹਨ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਉਤਪਾਦਕ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 20ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਲਵੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3600 ਤੋਂ 3800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਖਾਲੀ ਠੂਠੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚਣ ਵਰਤਣ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਐਡਵਾਂਸ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਗਿਰਵੀ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਜੋਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ
ਫਿਰ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਗਿਰਵੀ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਸ ਖਰੀਦਦਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨੀ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਵਸਤ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਖਰੀਦਦਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਾਂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਮਾਫੀਆ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੇਤ, ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਮਾਫੀਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਫੀਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਿਣੀਏ। ਕੀ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ? ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਫੀਏ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਰਗੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਬਾਕੀ 20 ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ MSP ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਿਓਰ ਭਾਵ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਭਰਮਾਊ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਰਿਆ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਵੱਧ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨੇ ਐਕਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।